binomial distribution. And in binomial distribution, we consider one term here. It is known as Bernoulli trial. And this will give the meaning of why we are using binomial there. Bernoulli trial is a trial. It is trial means an experiment, random experiment, a trial or an experiment which has only two outcomes. Which has only two outcomes. एक डाय थ्रो केला तर किती आउटकम असतात? 6 असतात. नेहमी 6 आउटकम असतात? नाही. एक डाय थ्रो केला आणि तुम्हाला विचारलं द नंबर ऑन द टॉप शुड बी आयदर इवन ऑर ऑड. किती आउटकम्स आहेत? आउटकम्स किती आहेत? 2 आउटकम्स. So frequency of even number is 3. Frequency of odd number is 3. Probability of even number is 1 by 2, 3 by 6, 1 by 2, and probability of odd number is 1 by 6. 1 by 2 it is 3 by 6. ये तो सुद्धा बर्नौली एक्सपेरिमेंट होऊ शकतो. 6 आउटकम्स सेपरेट आहेत. इवन ऑर ऑड दोनच आहेत. याच्यात हा किंवा तो दोन्हीपैकी काहीतरी असेल तर त्याला म्हणायचं बर्नौली ट्रायल. हे थ्रोईंग डाय आतापर्यंत आपल्याला काय होतं की त्याला 6 आउटकम्स नेहमी होते. तुम्ही आता जसं उत्तर दिलं तसं. पण इथून पुढे त्या फॉर्ममध्ये क्वेश्चन आला तर तो कसा येणार आहे? बर्नौली ट्रायल. बायनॉमियल. इट विल बी अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. त्याला दोनच आउटकम्स आहेत. ओके. सो रेड अबाउट द बर्नौली ट्रायल. अ ट्रायल और अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. A trial or a random experiment which has exactly two outcomes, is called as Bernoulli trial or Bernoulli experiment. Now we'll consider one case here. We have a coin and we are tossing it. What are the possible outcomes? Head or tail. So whether it is Bernoulli trial or not, it is the Bernoulli trial. Okay. Now we are, what is the probability of getting head? 1 by 10. Probability of getting tail 1 by 2. So this is 1/2 and this is 1/2. आता इथं अजून एक शब्द येणार आहे. प्रत्येक प्रश्नामध्ये तो शब्द असेल असा नाही. तर मग त्या अर्थाने तो शब्द येणार आहे. दॅट वर्ड इज सक्सेस. प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. नाउ हेड इज द सक्सेस. प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. टेल इज द सक्सेस. Probability of getting even number means if you will get odd number when you throw a die, then it will be a failure. Okay, so now we'll say if we are expecting when we are tossing a head, coin, if we are expecting head, then getting tail is failure and its probability is 1/2. So if I consider the probability of success as P and probability of failure as Q, then the condition is that P plus Q must be equal to, it must be equal to, why? Because it is distribution. It is probability distribution. What probability distribution says? Sum of all probabilities must be equal to 1, and here we have only two possible values of x, and so we have P plus Q is equal to 1. This is the one thing. Now we are tossing this coin n number of times. We are tossing this coin n number of times. Already we have seen for 2 times, 3 times in last topic. Now suppose we are tossing this coin 10 number of times. So can we write the sample space?
सॅम्पल स्पेस लिहू शकाल का? किती वेळ जाईल? आजचा दिवस घालून बघणार का? आजचा दिवस तेवढंच आपण करून बघू, म्हणजे मग परीक्षेत लिहायचं का नाही हे ठरवता येईल, कारण 3 तास असतं, अख्खा दिवस पण नसतो आपल्याकडे. किती पॉसिबिलिटीज आहेत? इफ यू हॅव कन्सिडर्ड n इज इक्वल टू 10, 2^10 किती येतो? 2^10 नाही कधी प्रयत्न केला. 2^5 किती येतो? 2^6 64, 2^7 128, 2^7 2^8 512, 2^9 2^10 2048. जास्त काही नाही, एवढंच लिहायचं ते एलिमेंट्स. आणि प्रत्येकामध्ये 10 व्हॅल्यूज असणार आहेत. 10 व्हॅल्यूज कशा? फर्स्ट केस विथ ऑल हेड, then second case with one head and remaining all tail. Third case will be 2 heads and 8 tails. ज्या काय पॉसिबिलिटीज आहेत ते सगळ्या लिहायच्या. लिहिणं अवघड नाही आहे. लिहू शकाल? नाही. आता प्रोबॅबिलिटी काढायला सांगितली तुम्हाला की हे एक्झाम्पल दिले, गिवन द व्हॅल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10 and you are asked to find the probability of getting exactly 5 head. Probability of getting exactly 5 head. Now we'll consider that value as r or x. We consider that value as small x, and we have to find probability of x. So in this case here it is not necessary to write the sample space or all the element. We can simply calculate using the formula for binomial distribution. That formula is, it is NCX P, this is success raised to x into q. It is probability of success raised to x into q raised to n minus x. Just simply put the values, calculate, and you can write the answer. हे मगाशी जसा विचार करतो एवढे सगळे लिहायचं, 2024 elements and then sample space, then you have to count all those elements, then you have to go for that value. No necessity of doing all this, just you can put the values. So what is that? Now for this case, probability of x is equal to 5 will be, this will be 10c5 into 1/2 raised to 5 into 1/2 raised to 10 minus 5 is 5. So just calculate the value of 10c5 and divide by 1/2 raised to 10. Just you have to calculate that much and you will get the probability. Okay. Now this is also denoted as binomial distribution with n x, or it may be written as this variable x may be written as like this. Symbol त्यासाठी वापरला जातो. So any doubt up to this? इथं पण काही शंका आहे? एक्झाम्पल सोडवू शकाल? एक दाखवलं कसं सोडवायचं. काय गोष्टी शोधायला लागतील बघा. फर्स्ट यू हॅव टू फाइंड probability of success p. From that you can find probability of failure as q is equal to 1 minus p. p ची व्हॅल्यू मिळाली तर 1 minus q केला तर तुम्हाला 1 minus p केला तर तुम्हाला q ची व्हॅल्यू मिळते. तो वेगळा परत तिथे शोधत बसायची गरज नाही, पटकन तिथे तुम्हाला मिळून जाईल. 2 थिंग्स. थर्ड, n स्मॉल n शोधता येईल. स्मॉल n काय असेल? टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन. किती वेळा तो करायला सांगितलाय? 10 टाइम्स आपल्याला कॉइन टॉस करायला सांगितले n. आणि मग राहिला प्रश्न कोणाचा? x. त्याच्यामधला सक्सेस किती व्हॅल्यूसाठी? व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू फॉर विच यू आर फाइंड probability of success? If you can find these 4 values n, x, p and q, just put the values there and get the answer. Can you complete the examples? तरी पण खात्री नाही वाटत. फक्त 3-4 लोकांच्या मना हल्ल्या की अरे हा आम्ही करू शकतो.
का? There are word problems and word problems are worse problems. Why this is so? Because we are unable to read. असंच आहे ना की आम्हाला वाचलेलं कळत नाही, आम्ही अडाणी आहोत. कसं रे, 12वी झाला. मला पण माहिती नव्हतं. काल का परवा दिवशी मी विराट कोहलीचं शिक्षण किती झालं, किती लोकांना माहिती विराट कोहलीचं शिक्षण किती झालं? 11वी झाली फक्त, 12वी पण नाही झाली. आणि तिथं फाडफाड इंग्लिश बोलतो. तुम्हाला काय झालं रे? तुम्हाला बोलायला तर सांगितलेलं नाहीये, वाचायला सांगितले, तरी तुमचे चेहरे असे आहेत की आम्ही नाही करू शकत. किती कॉन्फिडन्स आहे स्वतःबद्दल. प्रयत्न करा, बघा ना. कधीच बघणार तुम्ही लोक? कारण हे झालं ना की पुढचा खूप सोपा पार्ट सांगणार आहे, मीन आणि व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला. मग तुम्ही हे म्हणाल तर मी पुढे जाऊ शकेन. तर तेवढंच सांगितलं की या टॉपिकचा थेरी संपतो आणि त्या एक्झरसाइज एकच दिलाय, त्याचे एक्झाम्पल्स आणि मिसलेनियस मधले एक्झाम्पल्स तुम्ही कंप्लीट केला की हा टॉपिक संपतो. म्हणून सांगितलं की ह्या टॉपिकचे 5 मार्क तुम्हाला दिलेले आहेत. नाही घेईल तो, त्याला आता काय कर्मदरिद्री वगैरे म्हणतात ना मराठीत शब्द, इंग्लिश शब्द आठवला नाही त्याला म्हणून मी मराठीतला शब्द सांगितला. म्हणजे असा माणूस तो, त्याला कर्मदरिद्रीच म्हणायला पाहिजे. जर एखाद्याने 5 मार्क या टॉपिकचे नाही घेतले तर. दुसरं काही नाही, इतका सोपा पार्ट आहे, तेवढेच सोपे एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिलेत. थोडे तरी जमतील का नाही एक्झाम्पल्स? हां, येस. आता मीन आणि व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला सांगतो. फक्त जास्त शॉकमध्ये जायचं नाही. मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन BD x bar is equal to n into p, and variance of binomial distribution is now really shocked. आणि अजून याच्यावरचे एक्झाम्पल्स बघितल्यानंतर खूपच शॉक बसतो. एक्झाम्पल काय असतं? फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन मीन इज 5, व्हेरियन्स इज 7/2. देन व्हॉट, मी अप्रॉक्सिमेटली व्हॅल्यू सांगतो, एक्झॅक्ट नाही बघितलं मी. देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ p? असं काहीतरी एक्झाम्पल असतं. अवघड आहे नाही? 8वीच्या मुलाला बोलून आणायचं, त्याचं सेमी इंग्लिश आहे, आणि त्याला हे एक्झाम्पल द्यायचं, तर हे 2 फॉर्म्युले सांगायचे, तो सुद्धा आन्सर काढून देईल. The value of mean is this much, value of variance is this much, find the probability of success, or find the value of p, and hence n 2 marks. 12वीला बोर्डाला एवढा सोपा क्वेश्चन असतो. क्वेश्चन पेपर काढून बघा मागचे आहे का नाही क्वेश्चन. देऊन ठेवा. फॉर्म्युले फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. हा शॉर्टमध्ये सांगणं, तसं शब्दात मांडणं तसं थोडंसं अवघड असतं, त्यामुळं डिटेल थोडंसं डिटेल येईल लिहिताना. सो जस्ट राईट ऑन दैट. Consider a Bernoulli trial. Consider a Bernoulli trial with
the probability of success p, small p, with probability of success p and probability of failure q, probability of failure q. Then p plus q is equal to 1. Then p plus q is equal to 1. Then the probability of getting exactly x success, small x it is, exactly x success in n trials, exactly x success, or you may use word successes in n trials is given by probability of capital X is equal to small x, and it is equal to ncx into p raised to x into q raised to n minus x. And again condition on x should be, x च्या व्हॅल्यूज कुठून कुठेपर्यंत असणार आहेत, 0 असेल का नसेल, एकही सक्सेस नाही आहे, असू शकतो का नाही. सो x इज इक्वल टू 0 अप टू n or n minus 1, n, why n, all successes up to n. So write down that where x is equal to 0, 1, 2, 3 up to n. MCQ ला कदाचित एवढ्या एका व्हॅल्यूज बरोबर कंडिशन मध्ये प्रश्न बदलू शकेल, लक्षात ठेवा. And now write about mean of binomial distribution. Mean of binomial distribution. फक्त नोटेशन मध्ये असं लिहून ठेवायचं राहिला, कॅपिटल X is given by B, N and P. इथं ना मगाशी चुकून मी इथे X लिहिला होता. So correct it as it is denoted by B, that is N is fixed and P probability of success. Next change होऊ शकतो प्रश्नामध्ये 2-3 क्वेश्चन्स आले तरी B and P. Then write formula for mean and variance. स्टँडर्ड डेविएशन येत नाही का इथं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनला, असतं का नसतं. स्टँडर्ड डेविएशनचा फॉर्म्युला काय, अंडर रूट व्हेरियन्स ऑफ एक्स. कुठेही गेला कुठलाही डिस्ट्रीब्युशन असू दे लक्षात ठेवायचं. 12वी नंतर काही लोक हायर मॅथमॅटिक्समध्ये स्टॅटचे अजून काही सब्जेक्ट्स घेतात, इथं कुठलाही डिस्ट्रीब्युशन आला तर स्टँडर्ड डेविएशनचा फॉर्म्युला सेम आहे, इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ व्हेरियन्स. So let's start with the last example from this exercise. It's question number 12. Given if n is equal to 10 and P is equal to 0.4, find E of x and variance of x. दोन्ही फॉर्म्युले लिहा.
आणि दोन्ही उत्तरं लिहा. यू विल गेट 2 मार्क्स. यातलं कुठलाही चारीपैकी एक कुठलाही मिस केला तर 1 मार्क कट होणार, एवढं लक्षात ठेवायचं. हाफ मार्क कुठं दिला जात नाही. फॉर्म्युला न लिहिता कॅल्क्युलेशन केलात 1 मार्क कट केला जाईल. किती लोकांची आली उत्तर? आलं? हां, किती आलं? मीन इज 4. ओके, इट्स डन. What is variance? 2.4. What is value of Q? 0.6. If P is 0.6 and E of X is equal to 6, find N and variance of X. पहिल्यातलं उत्तर आलं नाही असं कोण आहे का? पहिल्यातलं आन्सर आलंच नाही असं कोण आहे का? चला सेकंड कॅल्क्युलेट करा पटकन. किती लोकांचं आलं? काय आलं? N is equal to 10 and variance 2.4. मग असंच एक्झाम्पल आहे, फक्त व्हॅल्यूज फिरवलेत. सगळ्या एक्झाम्पलना तसं एक्सपेक्ट करू नका. If N is equal to 25, E of X is equal to 10, find P and SD of X. What is SD? Standard deviation. काही लोकांचे चेहरे असे दिसतात की काहीतरी वेगळंच आहे. सरांनी 2च फॉर्म्युले दिले आणि तिसरा विचारलाय. SD कुठून आला? सिमिलर डेफिनेशन वगैरे आहे का? काही लोक शोध लावतात सिमिलर डेफिनेशन, सिमिलर डेरिवेशन, SD म्हणजे. What is the value of P? 0.4. येते का सगळ्यांचं? 0.2 कोणाचं आलंय? स्टँडर्ड डेविएशन √6 येतं. √6 ची व्हॅल्यू किती आहे मग? परीक्षेत लॉग टेबल घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये स्क्वेअर रूटचा टेबल असतो. सेपरेट कॅल्क्युलेशन करत बसायची गरज नाही. नंतर ते फिजिक्समध्ये काही लोकांना दिसवलं असतं स्क्वेअर रूट घे म्हटल्यानंतर 1/2 log of 6 आणि मग त्याचा अँटीलॉग असं सगळं काही करत बसू नका. लॉग टेबलमध्ये स्क्वेअर रूटचा टेबल असतो. तिथं काही लोकांची गडबड होते. 6.0 घ्यायचा का 60 घ्यायचं
6 कोणाच्या स्क्वेअरच्या पुढं आणि आत असणारे बघा ना, 2चा स्क्वेअर 4च्या पुढं आणि 3चा स्क्वेअर 9च्या आत, म्हणजे 2 पॉईंट समथिंग हा 6चा स्क्वेअर रूट. 25चा स्क्वेअर येतो 625. 24चा स्क्वेअर किती आहे? म्हणजे त्या दोघांच्या मध्ये कुठेतरी 2.4 आणि 2.5च्या मध्ये यायला पाहिजे. एवढं सोपं आहे. 2.4 समथिंग असणार आहे अप्रॉक्सिमेटली. बघा, म्हणजे तुम्हाला डेसिमल आणि बाकी सगळ्या गोष्टी फार विचार करत बसायची गरज नाही. हे वापरायची सवय करून घ्या. लॉग टेबल असू दे, या सगळ्या गोष्टी. द लास्ट वन. If n is equal to 10, e of x is equal to 8. Find variance of x. आता कसं काय शोधणार? मग अशी सांगितलं तर 4 व्हॅल्यूज इथं आहेत. 5 व्हॅल्यूज कुठल्या कुठल्या? एन, पी, क्यू, ई ऑफ एक्स आणि व्ही ऑफ एक्स. जे दिले त्याच्यावरून उरलेले शोधायचा प्रयत्न करा. काही लोक डायरेक्ट, मला समजा असं असतं की इथं पण आहे समोर पण वर्ग आहेत, इथला लेक्चर संपल्यानंतर समोरच्या वर्गात जर लेक्चर असता तर मी काय केलं असतं, तर इथूनच गेलो असतो. हो की नाही? कशाला एवढं इथून उडी मारायची समोरच्या वर्गात? जाईन का? नाही जाणार. काय करायला लागेल? जिना उतरून खाली जायला लागेल आणि त्या जिन्याने वरती जायला लागेल. मग तेवढंच करायचं आहे. मध्ये कोण येणार आहेत? हा कॅल्क्युलेट करताना काय काय लागतं? एन पी क्यू लागतो. मग तुमच्यातलं त्यातलं एन आहे, मग पी आणि क्यू शोधा. त्याने नाही सांगितलं, मग आम्ही कसं शोधायचं? कुठं विचारलंय त्याने पी? त्याने विचारलं पाहिजे ना मग आधी. मला मुख्याध्यापकाने सांगायला पाहिजे किंवा उपराचार्याने सांगायला पाहिजे की जिना उतरून तिकडच्या वर्गावर जात असाला. असं असतं का? नसतं. मला सांगितलं असतं इथून समोरच्या वर्गात तासाला जा. मी थोडं तेवढं डोकं चालवायला पाहिजे की माझं. मी डायरेक्ट इथून त्या वर्गावर गेलो तर काय होईल? कुठलाच वर्ग परत दिसणार नाही. मला what is the value? 1.6. Okay. E of x is equal to 6 and variance of x is equal to 4.2. Find n and p. एक्झाम्पल टेक्स्टबुक मध्ये कुठं सापडतच नाहीये. बोर्डाला विचारलेलं एक्झाम्पल आहे. कुठली व्हॅल्यू आली? इमिजिएट व्हॅल्यू कुठली येते? क्यूची. काय आली क्यूची व्हॅल्यू? 0.7 आली का? किती लोकांची आली? अरे बापरे, एवढेच. मला बाकीच्यांची खरंच दया यायला लागलेली आहे आता.
थोडंसं डोकं हलवा रे बाळा, मेंदू हलवा तुमचा. एवढं सोपं जर तुम्हाला येत नसेल तर तुम्ही इतके का बधीर होऊन बसलाय. 11वीत एवढीच चांगली मुलं होतात, तुम्हाला कोरोना पण झाला नव्हता, सगळे अगदी सुरक्षित आहात, मग असं कसं काय झालं तुमचं? तुमच्या घरच्यांना विचारायला लागेल बहुतेक आता काय केलेत, पोरांना खूप खायला घातलं का घरी, काही त्रास देऊ नये, दंगा करू नये, हे खा हे घे खा हे घे खा, दंगा करू नको, गप्प बैस, असं केलं का? त्यामुळे ही अशी मुलं सगळी अशी हे झालेत, सुस्तावलेत, असं झालंय का? करा ना कॅल्क्युलेशन. अरे किती सोपं आहे उत्तर, फॉर्म्युले तिथं समोर आहेत. काय येणार का डिवाइड केल्यानंतर? क्यूची व्हॅल्यू होते ना, दिलेल्या व्हॅल्यूज आहेत. बस एवढंच तर करायचं. क्यूची व्हॅल्यू आली की पीची व्हॅल्यू किती? 0.3. आणि त्याच्यावरून एन, एन कसं शोधणार? ई ऑफ एक्स मध्ये एन पी, पीची व्हॅल्यू आलेली आहे. किती आली एनची व्हॅल्यू? सगळ्यात सोपे सोपे एक्झाम्पल सगळे आज मी संपवून घेतले. मला घरी आज करायला काही शिल्लक ठेवलं नाही यातलं, या टाईपचं. आता 8.1 मधले फॉर्म्युला, पहिला जो फॉर्म्युला होता त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स तुमच्यासाठी ठेवलेत, ते आज सॉल्व करा. त्याच्यामध्ये जे काही डाऊट्स असतील ते डाऊट्स घेऊन या, ते आपण डिस्कस करू आणि मग पुढच्या आठवड्यामध्ये हा टॉपिक आपला कंप्लीट होईल. हो, किती एक्झाम्पल्स आहेत? फक्त टोटल 11 एक्झाम्पल्स आर देअर, आणि तुम्ही सगळे सॉल्व करणार आहात का? नाहीतर तुमच्या पालकांना मला फोन करून विचारून घ्यायला लागेल यांचं असं का झालं म्हणून.